راجہ صاحب، یہ جو جناح گارڈن اور سروسز کوآپریٹو کا معاملہ ہے، اس میں آج کامران سگیر صاحب نے سماعت کی ہے، کیونکہ 355 کنال 2011-12 میں جناح گارڈن کی طرف سے فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ کی سوسائٹی کی طرف سے سروسز کوآپریٹو کو دی گئی۔ آج کیا ہوا سماعت کے دوران؟ تھوڑا سا تو مانگر صاحب میں اس کا تھوڑی سی چیز پہلے بیان کر دوں۔ ایکچولی یہ کیس کیا گیا کہ یہ 355 کنال ٹرانسفر کی گئی ہے سروسز کوآپریٹو سوسائٹی کو جناح گارڈن کی طرف سے۔ یہ کر نہیں سکتے تھے، کوآپریٹو لاز جو ہے ان میں یہ کر نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے کی ہے۔ اور جو کیس یہاں پہ تھا اس کا رپلائی جو جناح گارڈن نے سبمٹ کروایا، پچھلی ڈیٹ پہ کروایا تھا، اس میں انہوں نے اس چیز کو مان لیا ہے کہ یہ ہمارے ریکارڈ میں نہیں چیز صحیح، یعنی یہ واردات ہوئی ہے، یہ ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ہم کچھ بتانے کے قابل ہی نہیں ہے کہ یہ کس نے اپروو کیا، کس نے کیا۔ ان کے کہنے کے مطابق جو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ایسے ہی بار بار سے سارا جو ہے یہ ساری واردات ہوگی۔ اور ان کے وکیل شفقت صاحب پیش ہوئے ہیں، ان کے وکیل نے آج کیا جناح گارڈن کے جناح گارڈن کے انہوں نے ان کا موقف تھا نا کہ یہ ہم تو جواب بھی تب دیں نا کہ ہمارے پاس ریکارڈ کوئی اور ہو، اور یہ چیز جو ہے یہ غلط ہوئی ہے۔ ان کا بھی یہ موقف تھا کہ یہ نہیں ہوئی، ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہے چیز۔ اچھا، پھر وہ جو سروسز کوآپریٹو والے ہیں وہ تو پہلے بھی نہیں آتے، پہلے ان کا ایک جواب آیا تھا، ان کا جواب آیا تھا، وہ جواب بھی ایسے گول مول ہی انہوں نے کھچڑی پکانے کی کوشش کی کہ وہاں سے جی ہم نے اپروول، وہاں کورٹ کیس ہمارا پینڈنگ ہے جی، وہاں سے ہماری آربیٹریشن ہوئی تھی، یہ کرتے کراتے انتقال، یہ پیمنٹ نہیں ہوئی تھی جی، یہ پیمنٹ جناح گارڈن والوں نے نہیں کی تھی اس بندے کو۔ مطلب انہوں نے کھچڑی پکانے کی کوشش کی، لیکن اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ ہم نے جب اس کے سارا ریکارڈ مانگا ہے، ریکارڈ تو وہ اس میں وہ بھاگ گئے ہیں۔ تو کامران سگیر صاحب نے آج کوئی جو پٹواری ہے متعلقہ، اس کو بھی کوئی حکم صادر کیا؟ جی وہ پوری اس کی رپورٹ کہ یہ کون کون سے، یہ ایکچولی 3 انتقال ہیں، کون کون سی جگہ انتقال ہوئی ہے، اور اس کا باقاعدہ انہوں نے کہا کہ اس کو ہائی لائٹ کر کے جو ہے نا وہ سارا نقشہ جو ہے وہ مجھے پیش کرے، اور باقی یہ جو انتقالات ہیں ان کی بھی پوری رپورٹ جو ہے وہ پیش ہمارے پاس کریں۔ اچھا راجہ صاحب، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ ہٹ درمی نہیں ہے سروسز کوآپریٹو کی، کیونکہ واردات تو اس کے کندھے پہ رکھ کے ہوئی ہے نا، زمین ان کی ان کو دی گئی، لیکن آج بھی وہ پیش نہیں ہوئے۔ اس حوالے سے کامران سگیر صاحب نے کوئی آرڈر جاری کیا، وہ کیوں پیش نہیں ہوئے؟ یہ ایکچولی تو دیکھیں نا، یہ سارا سلسلہ جو ہوتا ہے نا یہ ملی بھگت سے ہی ہوتا ہے۔ یہ اس ٹائم کی جناح گارڈن کی جو ایڈمنسٹریشن ہوگی، مینجمنٹ تھی اور سروسز کی، انہوں نے یہ ملی بھگت سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ اب ان کو جب ہم نے کہا کہ یہ ریکارڈ جو ہے نا جی، انہوں نے یہ ساری کھچڑی پکائی ہے نا، کم از کم اس کا تو ریکارڈ ہمیں پرووائڈ کرے گا، تو اس پہ وہ بھاگ گئے۔ وہ پچھلی ڈیٹ پہ بھی نہیں آئے، اس پہ بھی نہیں آئے، تو اب کورٹ نے، اے سی صاحب نے ان کی وارنٹ گرفتاری نکال دی ہے، وارنٹ کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خود سے آ جاتے ہیں یا ان کو گرفتار کر کے لایا جاتا ہے، تو آرڈر تو یہ راجہ صاحب اس کیس کو بڑے باریکی سے دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی واردات ہے۔ 355 کنال کوئی تھوڑی زمین نہیں ہے، اور جناح گارڈن کے متاثرین کی تعداد اس وقت 5000 سے زیادہ ہے۔ قومی اسمبلی میں کتنی دفعہ معاملہ اٹھایا جا چکا ہے، اور خود دونوں سوسائٹیاں بھی مان رہی ہیں کہ ہمارے معاملات ایف آئی اے میں، عدالتوں میں چل رہے ہیں، یعنی اتنا بڑا فراڈ ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب اس کی آہستہ آہستہ تحقیقات آگے بڑھیں گی، جیسے عدالت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، تو کئی مگرمچھ سامنے آئیں گے جنہوں نے صاف ظاہر ہے جی۔ اب اگر یہ کسی کے اپروول نہیں، کسی مینجمنٹ، دیکھیں ایم سی جو ہوتی ہے 3-4 سال کے لیے جو بنتی ہے، اس کا کام یہی ہوتا ہے نا یہ ساری چیزیں مینیج کرے، پراپر جو کوآپریٹو سوسائٹیز کا لا ہے اس کے تحت سارے کام کرے، نہ تو یہ رجسٹرار صاحب سے کوئی اس کی کوئی اپروول ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ کوئی ریکارڈ میں چیز ہو ان کی مینجمنٹ کے، ان کے جناح گارڈن والوں کے، تو پھر وہ چیز سامنے آیا نا، ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ لیکن پٹوار سرکل میں تو ریکارڈ پڑا ہے، نہیں وہ تو ان کا پڑے، مطلب ریکارڈ کی بات جو ہم نے ریکارڈ پیش کیا اندر، جی
वो तो पड़ा है, हाँ वो जी। सारा पड़ा है, वो ही पेश करने के लिए कहा गया ना, हम्म, कि वो सारा पेश करें। मतलब ये जिनाह गार्डन वाली ये जो इन्होंने वारदात की है, उसमें ये है कि उनके पास उन्होंने रिकॉर्ड भी उसको बार बार से ये सारा मामला जो है ना निपटा दिया है। यानी मौजूदा मैनेजमेंट जो है जिनाह गार्डन की वो तो बड़ी जुम्मा है इस केस से। उनकी तो मतलब आप कोई मेला फाइडी हमें नज़र नहीं आ रही है। उन्होंने तो सीधा के जवाब दिया है कि ये चीज़ें हुई हैं और हमारे रिकॉर्ड में जो हमें हैंड ओवर किया गया उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्या आप समझते हैं कि जो एसी कामरान सगीर साहब की जो कोर्ट है वो भी इसमें करप्शन करने वाले किसी मुलज़िम को गिरफ्तार कर सकती है या गिरफ्तार करने का हुक्म दे सकती है? वो तो उन्होंने दे दिया ना, गिरफ्तार करा, उन्होंने वारंट अरेस्ट किया, वो सर्विसेज कोऑपरेटिव। जी उनके निकाल दिया ना, वो ऑथराइज है, उनकी पावर है, एम्पावर्ड है, उन्होंने निकाल दिए। अब वो इन वारंट गिरफ्तारी को वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते नहीं हैं? नहीं, वो तो वैसे तो सिंपल यही है कि वो यहाँ पे ही आ जाएं। उनकी असल जो है ना हाज़िरी जो है ना उसको सिक्योर करने के लिए उनको वो यहाँ पे हाज़िर आएँ और अपना मौक़िफ़ जो उसको आगे चलाएं, इसके लिए ये की गई है। तो वो यहाँ पे आके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हम आ गए हैं। एप्लीकेशन ना भी दें, आ जाए तो वो वारंट जो है ना वो सस्पेंड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो एसी साहब की ये भी पावर है कि वो इस मामले को जब देखें, जब पटवारी का रिकॉर्ड आ जाए, चूँकि एक फरीक ने तो मान लिया कि ये वारदात हुई है, कि वो ये मामला सारे का सारा नैब को रेफ़र कर दें कि नैब इस मामले में जी जी, वो किसी को भी, वो FIA को भी, जो भी जिसकी भी ये जुरिस्डिक्शन बनेगी ना कितने का, क्योंकि नैब की भी एक लिमिट है ना, उसको जो मुकदमात को वो इंटरटेन करते हैं। अगर उधर बनती है वहाँ पे भी रेफ़र कर सकते हैं, नहीं तो FIA का जो एंटी करप्शन विंग है उसमें भिजवाया जा सकता है। नाज़रीन, ये बड़ा ज़बरदस्त केस है। इसमें मैं खुद, चूँकि मैं एक मुतासरा फरीक हूँ और मैंने खुद दरख्वास्त दी है यहाँ पे एसी साहब के पास बतौर एक मुतासरा फरीक के, कि जिनाह गार्डन की ज़मीन थी 355 कनाल, वो नाम की गई सर्विसेज कोऑपरेटिव के नाम। फिर वहाँ पे सर्विसेज कोऑपरेटिव वालों से कुछ जो मैनेजमेंट के, उस वक्त की मैनेजमेंट के लोग थे, उन्होंने ज़ाती तौर पे कमर्शियल और नॉन कमर्शियल प्लाट लिए, और यही वजह है कि अब तक 5000 से 7000 तक जो मुतासरीन हैं वो धक्के खाते फिर रहे हैं, उनको प्लाट नहीं मिल रहे। और ये मामला जो है कौमी असम्बली में कई दफ़ा उठाया गया। मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब ने इस मामले को कौमी असम्बली में उठाया था, लेकिन चूँकि वो लोग माफिया जो है, लैंड ग्रैबर जो हैं, वो इतने ताकतवर हैं, वो टस से मस नहीं होते। और यही बात मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब ने की थी कि ये माफिया इतना ताकतवर है कि वो कौमी असम्बली की करारदाद को भी कुछ नहीं समझता। और नाज़रीन, आपको ये भी मैं बता दूं कि ये वही फेडरल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जिसका दूसरा नाम जिनाह गार्डन है। इसमें कौमी असम्बली की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी जम हुई थी, लेकिन आज तक जो लोगों के साथ जुल्म, नाइंसाफ़ी हो रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसकी जो साबिक मैनेजमेंट थी, क्योंकि मौजूदा मैनेजमेंट ने इसको तस्लीम किया कि हमारी 355 कनाल की जो ज़मीन वहाँ दी गई सर्विसेज कोऑपरेटिव को, उसका ना तो इनके पास कोई रिकॉर्ड है, ना कोई मंजूरी ली गई है। तहरीरी तौर पे भी कहा है, उनके वकील ने भी यहाँ पे आके कहा है। फिर सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो ज़िम्मेदारान हैं वो क्यों आने से घबराते हैं? इसीलिए घबराते हैं चूँकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। बहरहाल मामला ये ऐसा ऐसा आगे बढ़ेंगे। अभी कबल अज़ वक्त कहना ये बड़ा मुश्किल है कि मैं कहूँ या जनाब राजा अंसर साहब कहें कि ये वो बंदा था जिसने सर्विसेज कोऑपरेटिव को ज़मीन दी और उसके बदले में ये मफादात लिए। ये ऐसा ऐसा सारे परत जो हैं वो अदालत में खुलते चले जाएंगे और अदालत के सामने सारे चेहरे जो हैं वो बेनकाब होते चले जाएंगे। एक पूरा स्केच तो बनना शुरू हो गया, लेकिन ये पूरी तस्वीर बनेगी कि ये वो बंदा था जिसने अरबों रुपए का फ़ायदा उठाया। इस बंदे की वजह से कौमी असम्बली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसका मौजूदा नाम जिनाह गार्डन है, उसके मुतासरीन जो अब तक धक्के खाते फिर रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। और मामला जब इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे फिर ये भी पता चलेगा कि सर्विसेज कोऑपरेटिव से इसके बदले में क्या क्या लिया गया, कौन सा कमर्शियल प्लाजा कहाँ पे बन रहा है। ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। शमशाद मांगट और राजा अंसर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।